Hello dear students, now we are moving to the illustration 6, very easy one and also very simple one. This is common size statement. You know common size statement? We already learned in theory part. Okay. Preparation, how to prepare the common size statement? First of all, you have to write all the columns, that is as well as in comparative statement. Comparative statement வரணும் இல்லையா, அதே மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், you have to write the items in the balance sheet items or income statement items in the particulars column. Next you have to enter the absolute amount. Then you have to choose any one from as a base, common base. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணோம், எப்பயுமே காமன் பேஸ் எடுக்கும்போது பேலன்ஸ் ஷீட்டாக இருந்துச்சுன்னா டோட்டல் எடுப்போம். அதே இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் எப்பவுமே நம்ம பேஸ் எடுப்போம். எதனாலும் இருக்கலாம், பட் என்ன பண்ணுவீங்க, ரெவன்யூ தட் இஸ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருந்தால் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷனை பேஸ் எடுப்போம். அதே பேலன்ஸ் ஷீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இன் பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் ஆஃப் த பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் டேக்கன் அஸ் பேஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த பேஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணும், we have to work out the percentage for all items. போடலாமா? சரி, come to the illustration number 6. You can see the illustration here. You can see the sum. From the following particulars of Kumar Limited, prepare a common size statement, income statement for the year ended 31st March 2018. Particulars and year 2017-18. Revenue from operations 5 lakhs, other income 20,000, expenses 3 lakhs is given in the question. Okay, this is your question. Okay, this question is in your bank question book, page number 276 in your book illustration 6. Okay, now we are going to prepare common size income statement of Kumar Limited for the year ended 31st March 2018. I entered the column here, listen. Common size income statement of Kumar Limited for the year ended 31st March 2018. Particulars, absolute amount, percentage of revenue from operation. Okay. Now we have to write the revenue from operation. You have to write as well as in common size statement itself. You wrote like this. Okay. Written like this. Now also you are going to write revenue from operation. This is the column particulars. You have to write revenue from operations. Then what is 5 lakhs and this person you have to find. Okay. Next, add other income is given in your book, that is 20,000. So add other income, that is 20,000. You have to add this. Okay, while we are adding you get 5 lakhs 20,000. This is total revenue. Are you remembering? Okay. Next we have to less expenses given the question, that is 3 lakhs. இதை மைனஸ் பண்ணோம், நமக்கு 5 lakhs 20,000 கிடச்சிது. எக்ஸ்பென்சஸ் 3 lakhs மைனஸ் பண்ணுறோம். மைனஸ் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கிங்க, 2 lakhs 20,000 you can get. Okay, this is known as profit before tax. Good. Okay, then now we are going to work out for the percentage. Okay, now I am taking this revenue from operation as a base, so I am making as 100. Base na 100 எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேஸை வச்சு ஒவ்வொன்றையும் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இங்கே இந்த அமௌண்ட் எடுக்கும்போது 20,000 இருக்கா. ஸோ நான் என்ன பண்ணுறீங்க பாருங்கள், 20,000 டிவைட் பை பேஸ் என்னது, பேஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ, 5 lakhs. ஸோ 5 lakhs into 100. Now you can get 2 0 போயிடும், இங்கே 2 போயிடும், இங்கே 3 இருக்குது. ஸோ அந்த 3 0 போயிடும். ஸோ here 20 by 100. 4 5s are 20. So we can get 4%.
அந்த 4% நான் இங்கே போடுறேன். ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இப்படி ஆட் பண்ணியும் போடலாம், இல்லை இப்படியும் கம்பேர் பண்ணியும் போடலாம். ஓகே, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், 104. ரைட்டா? சரி, இப்போ இதுக்கு 3 lakhs இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணணும், 3 lakhs பாருங்க, 3 lakhs divided by base is 5 lakhs into 100. ஓகே, இப்போ என்ன வரும், 30 போய்டும், இங்கேயும் 30 போய்டும். இந்த 2 நீங்கள் சீக்கிரம் அடிச்சிருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போது 6, ஸோ 60% வருதா, இந்த 0 அப்படியே போட்டோம். ஸோ 60. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே 60 போடுறோம். இங்கே என்ன பண்ணணும், நம்ம மைனஸ் பண்ணணுமா? ஸோ நான் மைனஸ் பண்ண எனக்கு இங்கே என்ன வரும், 44% வரும். இல்லை நீங்கள் இப்படியும் போடலாம். எப்படி, 2,20,000 divided by 5 lakhs into 100 போட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, யூ கேன் கெட் 44. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் டோட்டல், திஸ் இஸ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ். இது பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது இன்கம் என்ன இருக்குது, 4 இருக்குது. ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி calculation. வெரி ஈஸி. கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிற ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பேஸ் வந்து 100 எடுத்துவோம். இப்போ இந்த பேஸ் என்ன பண்ணியிருக்கேன், 100 இந்த இயர் 100 எடுத்து, திஸ் இஸ் பேஸ் இயர். இந்த 5 lakhs அப்படிங்கிறது நான் பேஸாக வச்சு சம் போட போகிறேன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? திஸ் 5 lakhs இஸ் தி பேஸ் இயர். இந்த பேஸ் வச்சு நான் எல்லா சம்மும் போட போகிறேன். ஸோ ஏதோ ஒரு வருஷம் நம்ம எடுக்கலாம் எப்பயுமே. பட் என்ன பண்ணுவோம், எப்பயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பேஸை எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அஸ் தி பேஸ் இயர். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், இந்த இயரை பேஸ் எடுத்துட்டேன். தட் இஸ் இயரை பேஸ் எடுக்கும்போது 5 lakhs நான் பேஸ் எடுத்துட்டேன். அப்போ என்ன ஆகுதுங்க, 20,000 divided by 5 lakhs அப்படின்னு போடும்போது உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு அதுமாதிரி பாருங்க, 5,20,000 divided by 5 lakhs அப்படின்னு போட்டால் உங்களுக்கு இதாக வரும். அதே மாதிரி 3 lakhs divided by 5 lakhs போட்டால் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் வரும். அதேமாரி 2,20,000 divided by 5 lakhs போட்டாலும் 44,000 தான் உங்களுக்கு ஆன்சராக வரும். ஓகேவா? ஸோ யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ் பேஸ். எப்பவுமே ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேஸாக எடுத்து போடுவோம். ஸோ காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிங்க, பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டிங்களோ அதே மாதிரி தான் நம்ம எடுப்போம். ஓகே, there is no any difficulties. So dear students, you can do exercise number 6 as assignment. Okay, thank you.